مسلم لیگ کونسل کے قائم مقام چیئرمین اور پی ڈی اے کے چیئرمین چودھری اختر عباس پاکستان کی ایک طاقتور شخصیات کے ساتھ مل کر پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جانیے اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری اختر عباس صاحب۔ آپ مسلم لیگ کونسل کے قائم مقام چیئرمین ہیں اور پی ڈی اے کے بھی چیئرمین ہیں۔ آپ کی جماعت جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو یہی اصلی پاکستان مسلم لیگ ہے۔ وہ اس لیے میں اصلی اس کو پاکستان مسلم لیگ قرار دے رہا ہوں کہ اس میں بانی پاکستان جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ نے اسی جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیا۔ وہ الیکشن ان کا کہاں تک کامیاب تھا یا نہیں، ان کے خلاف کس کس نے سازشیں رچائیں اور کنہوں نے جو ہے وہ ان کو جان بوجھ کر وہ الیکشن ہروایا، یہ سب باتیں تو جناب چودھری اختر عباس صاحب بتائیں گے۔ ہمارا آج ان سے یہ ساری انٹرویو کا یا گفتگو کرنے کا مطلب اور مقصد یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک تحریک چلا رکھی ہے۔ تحریک وہ یہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کرواؤ۔ بلدیاتی انتخابات آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں تمام سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ بلدیاتی نظام جمہوری نظام میں اس کی ایک ماں کا رول ادا رکھتا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑے گا وہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا پنجاب میں تحریک انصاف کی بھی ایک مرتبہ حکومت رہی ہے یا وہ، تو یہ بلدیاتی انتخابات کروانے سے بھاگتی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ ان سب چیزوں کا احاطہ کریں گے جناب چودھری اختر عباس صاحب۔ جی چودھری صاحب فرمائیے گا۔ میں نے ایک جس کو کہہ لیں کہ کافی سارے سوالات کو ایک ہی سوال میں پوچھنے کی کوشش کی ہے، تو آپ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی ملک صاحب، شکریہ، آپ نے ہمارا موقف لینے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپریل 1964 میں یہ صدارتی الیکشن ہوئے تھے بی ڈی ممبر، بیسک ڈیموکریٹک ممبر، جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تھے۔ پریزیڈنٹ ایوب خان نے اس کا انعقاد کیا تھا اور ان کا انتخابی نشان ریڈ روز تھا اور ہماری مسلم لیگ کونسل کا لالٹین نشان تھا۔ تو بہرحال فاطمہ جناح اس میں ہار گئی تھیں اور صدارتی نظامی سسٹم کے تحت یہ الیکشن ہوئے تھے، اور یہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ بہرحال یہ سیدھے لفظوں میں کہا جائے تو ہم تو اس کو دھاندلی کہیں گے، وہ صحیح انتخابات نہیں تھے۔ فاطمہ جناح جو تھی وہ قائد اعظم کی ہمشیرہ تھی اور وہ سارا ووٹ بینک ان کے ساتھ تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کو ہرایا گیا ہے۔ نمبر دو، ہماری جماعت چونکہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، جس طرح منشور تو سب پارٹیوں کو ایک ہی ہے، چاہے وہ 200 ہیں 150 ہیں جو بھی ہیں، تو بات ہوتی ہے کہ اس کے اوپر وہ کون سی جماعت ہے جو صحیح اس کی روح کے مطابق کام کرے، جو اس کا مینیفیسٹو ہے۔ تو مسلم لیگ کونسل کا بھی جو مینیفیسٹو ہے وہ آلموسٹ سب نے کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان میں بلدیاتی الیکشن لوکل گورنمنٹ کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ صرف ہماری سیاسی جماعت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، ان کو بھی ہم کریڈٹ دینا چاہتے ہیں، سیاسی لوگ ہیں۔ اور ہم نے اس کے لیے پھر ایک الائنس بنایا ہے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے، جس میں 40-50 جماعتیں ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں، اور ہمارا مطالبہ یہی ہے الیکشن کمیشن سے کہ جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ پچھلے 10 سال سے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ایون کہ ملک میں مارشل لاء بھی ہو تو بلدیاتی الیکشن ملتوی نہیں کیا جا سکتے۔ یہ لوکل گورنمنٹ جو ہے یہ ایک حق تلفی ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے اور ملک ترقی کرے گا، اور یہ جمہوریت کی نرسری ہوتی ہے۔ انہی سے آگے قائد محترم بنتے ہیں، وہ پنجاب اسمبلی ہو، سندھ اسمبلی ہو، یا نیشنل اسمبلی ہو، بلوچستان اسمبلی ہو، کے پی کی ہو، تو یہ اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور آج ملک جو مالی حالات یا IMF کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ نئے قیادت آنی چاہیے جو ان کو استعمال کریں، ان کو موقع دیں، وہ ملک کے لیے بہتر کام کر سکیں گے۔ اب یہ 35 سال سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خدا حافظ کہہ دیں۔ تو صاحب آپ نے نئی قیادت کا ذکر کیا، ایک نئی قیادت کا، ایک نئے نظام کا، ایک نئی تبدیلی کا نعرہ ایک جماعت کے لیڈر نے لگایا تھا، پھر اس جماعت کو لوگوں نے موقع بھی دیا اور وہ 3.5 سال تک جو ہے وہ انہوں نے حکومت بھی کی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس تبدیلی کا نعرہ لگانے والی جماعت نے اپنے مینیفیسٹو پر عمل کیا تھا، پھر یہاں کے انہوں نے لوگوں سے ووٹ لینے کے بعد پھر روایتی جو حکومت تھی وہ کی تھی؟
और नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर किया होता वो, उससे खैर मैं इख्तलाफ करता हूँ। वो एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म थे और बहरहाल इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। उनको मौका मिला था और उनको चाहिए था कि ये उनको वापस करते जमहूरी नुमाइंदों को, तो वो कुछ और ही कुछ करते रहे हैं। जमहूरियत और सियासत नहीं की उन्होंने। अगर मुस्लिम लीग कौंसिल को अवाम मौका देते हैं तो आप अवाम के लिए क्या करना चाहेंगे ताकि अवाम जो है वो आपकी जमात को भी मुंतखब करें? ये आखिरी और अवामी दिलचस्पी का सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए जी, हमारी जमात 1954 तक लियाकत अली ख़ान तक, नवाब लियाकत अली ख़ान तक बरसर इक़्तिदार रही है और उसके बाद हम इक़्तिदार से बाहर हैं। लेकिन हमारी मैनिफेस्टो जो है, हम पाकिस्तान की फाउंडर जमात है, हमारे बुज़ुर्ग फ्रीडम फाइटर रहे हैं और एक सिलसिला रहा है जिसमें जानी माली नुकसान हमारा हुआ है। हम इस मिट्टी की कदर जानते हैं और हमें जब मौका मिलेगा तो हम एक हकीकी जमहूरियत जो है, जो हमारा ईमान है, वो यहाँ पे राइज करेंगे। और चुनाव का जो टाइम है वो 5 साल से कम करके 3 साल करेंगे और सेनेट की तर्ज पे इलेक्शन करेंगे, पार्लिमानी निज़ाम को तरजीह देंगे और गरीब आवाम के लिए हमारा जो फोकस होगा सारा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। ज़ुबानी दावे तो सब करते हैं लेकिन हमारा नज़र आएगा और हम जो है ये जो तरक्की करेंगे ये मिल के करेंगे, ये अवाम के साथ मिल के। मेरा इशारा जो है वो सिपा सालार के साथ है कि हम उनके तावन से ये तरक्की करेंगे, हमको मुखालफत में नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि चौधरी अख्तर अब्बास साहब ने अपना मंशूर, अपने इरादे और अपनी वो तमाम तरजीहात बता दी हैं। अगर आप उनको मुंतखब करेंगे तो उन्होंने बता दिया है कि वो आपके लिए क्या करेंगे। अगर आपको उनकी और उनकी जमात का मैनिफेस्टो और उनकी बातें अच्छी लगी हों तो आने वाले इंतखाबात में इनको भी ज़रूर याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया मलिक साहब। आशिर जट, ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ दीना। DPO जेहलम शफीक अहमद चौधरी की हिदायत पर जेहलम पुलिस का जिला भर में स्पेशल सर्च ऑपरेशन और नाकाबंदी की गई। जिला भर में 17 मुकदमात मुख्तलिफ जगहों पर सर्च ऑपरेशन करके 430 अफराद और 199 घरों को चेक किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2 अफगान बाशिंदों और 1 इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशत गर्दों और जराइम पेशा अनासर की सरखूबी के लिए और अहम तनसीबात की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए जिले भर में स्पेशल सर्च ऑपरेशन किए गए हैं। तमाम शहरियों से पुरजोर अपील है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी नजर रखें और किसी भी मशकूक शख्स, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद या जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस अनासर के बारे में फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें। बर वक्त इतला न सिर्फ किसी बड़े जुर्म को होने से रोक सकती है बल्कि मुआशरे में अमन के क़याम में भी अहम किरदार अदा करती है। अगर आपके इल्म में कोई ऐसा शख्स आए जो बगैर क्वाइब के रिहाइश पजीर हो, मुश्तबा सरगर्मियों में मुलविस हो या कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो फौरी तौर पर करीबी थाने या पुलिस हेल्पलाइन 15 पर इतला करें। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमा मोहम्मद शाहिद चौहान की रिहाई पर शहरियों का इजहार मसरत, फूलों के हारों से ला दिया गया, गुलपाशी करते हुए मिठाइयां तकसीम की गईं। दोस्त अहबाब और नुमाया समाजी शख्सियात की सेक्रेटरीट आमद तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा मोहम्मद शाहिद चौहान की रिहाई पर सियासी और समाजी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर दोस्त अहबाब, सियासी रहनुमा और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने मोहम्मद शाहिद चौहान, जाहिद चौहान और मोहम्मद वाजिद चौहान को मुबारकबाद पेश की। बानी सदर डिविजनल प्रेस क्लब पीर सैयद तमतराक मोहसन शाही ने तहरीक इंसाफ सेक्रेटरीट का दौरा किया और रहनुमा शाहिद चौहान को फूलों के हार पहनाए और मिठाई की टोकरी पेश की, जिससे मौके पर मौजूद शहरियों में खुशी और जश्न का माहौल पैदा हो गया। रहनुमा और शुरा ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, शाहिद चौहान की रिहाई सियासी जमात और अवाम के लिए खुश आइन है। इस मौके पर मोहम्मद शाहिद चौहान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, मैं अपनी रिहाई के लिए दुआएं करने वाले सब दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये मुबारकबाद और मोहब्बत मुझे अवामी खिदमत के लिए मजीद खुश जोश और लगन देगी। मैं तहरीक इंसाफ के मकासद के लिए काम जारी रखूंगा और अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इस मौके पर पाकिस्तान पंजाब मजदा एसोसिएशन रजिस्टर्ड के मरकजी सरपरस्त आला मोहम्मद शरीफ वट्टू, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफीक चौहान, सीनियर सहाफ़ी काशिफ मुश्ताक भट्टी, लीगल एडवाइज़र राना अब्दुल हकीम खान, एडवोकेट मलिक असलम खोखर, मलिक दिलावर सुल्तान ढक्कू, डॉक्टर अफजल खान, मुबशर शफीक, राय आदिल समेत दीगर भी मौजूद थे।
चनियोड़ थाना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ की हिदायत पर जिला भर में पुलिस का स्पेशल मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एसएचओ थाना रजूआ सब इंस्पेक्टर वसीम सज्जाद की टीम के हमरा कार्रवाइयां। 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजमान के कब्जे से 2500 से ग्राम से जायद चर्स बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिए गए। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा कि जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ स्पेशल मुहिम के तहत क्रैकडाउन जारी है। मंशियात के मुकदमात की मियारी तफ्तीश को यकीनी बनाते हुए मुलजमान को सजाएं दिलवाई जाएंगी। चनियोड़ थाना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया चनियोड़ की जानब से अवाम उन्नास से अपील की जाती है कि आलमी सतह पर बनाए जाने वाले अर्थ आवर के मौके पर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई के बचाव के लिए 28 मार्च 2026 रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक गैर ज़रूरी लाइट्स बंद रखें। अर्थ आवर का मकसद माहौलियाती आलूदगी में कमी, तवानाई के मौसर इस्तेमाल को फ़रोग़ देना और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से शऊर उजागर करना है। शहरियों, ताजरों और तमाम इदारे इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए तवानाई के ज़िया से गुरेज करें। ऐसे इक़दाम न सिर्फ माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार साबित होते हैं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज और बेहतर मुस्तक़बिल की ज़मानत भी हैं।